السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے. جوانی جی بڑھا ہوندے ہیں تے بڑھاپے کی بنے گا. اگے آ جا یار, اگے آ جا ماشی. اب پچھوں ذرا نہ گزر کے آؤ. کوئی بھی بچہ بھی شور نہ کرے. بچے ذرا تسی اگے اٹھ کے اتنے آؤ, ذرا بزرگاں دے لاگے آؤ نا. بزرگ تمہیں پھر صحیح طرح قابو کرتے ہیں تاکہ لڑو لڑو نہ آپس بولو نا. پھر اگے ساتھی جڑے نا پیچھے پیچھے اگے اگے ہو جائے. چوئی صاحب اگے آؤ نا یار, اگے آؤ. اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا روزی پیا دیندا اوتھے اک نگران اس دا تے ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے چوں چوں کردا باہر نکلیا بچائے تے بلی ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے آ گیا دشمن مانو دسدا اے سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اور پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائیں رزق پیا کھاندا اوتھے ون سونائیں پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائیں رزق پیا کھاندا اوتھے ون سونائیں نہ کوئی گیٹ تے نہ کوئی رستہ جاندا اے ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا اے پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے درہٹا میلسی دے بسنے والو ذرا جملے تے غور کرنا چھوٹا جیا کیڑا ہے رب نے دماغ کنا دیتا ہوئے گا ایدی عقل کنی ہوئے گی تھوڑا جیا وجود سر کنا ہوئے گا لیکن کیڑے نے جیڑی گل کیتی ہے کمال گل کر چھڑیے اے مبالغہ نہیں ہوئے گا اگر میں کہہ دیواں کہ اس کیڑے نے پتھر اندر رہ کے رب دا رزق کھا کے جس
जिस तरह का भी रिज़्क खाता है, रिज़्क खा के बाहर जे निकल के जड़ी गल कीती है, कुरान दे 30 सिपारियां दा खुलासा एक जुमले अंदर इन्हें बयान कर दिता है। ए छोटे जे कीड़े ते मकोड़े ने पत्थर अंदर जिंदगी बसर करदियां होया बाहर निकल के जड़ी गल कीती है, अल्लाह दी कसमे 1,24,000 अंबिया दी जड़ी तौहीद वाली दावत है ओनू आके बयान कर दिता है। कीड़ा पत्थर दे अंदरों निकल के आंदा की है, ओ गल कर दी है जड़े टीवी ते बैन वाले बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर अपने आप नू कहलान वाले बात नहीं समझ सके। इस कीड़े ने आके बात समझा छड़ी है। जरा तवज्जो करना, मोहब्बत दे नाल इस जुमले नू दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते लिख के ले जाना। ए कीड़ा पत्थर दे अंदरों निकल के आंदा की है, कमाल गल कर गया कुर्बान जावा। कीड़ा जुबाने हाल ना की आंदा है, बस इको दी एथे पहुंच रसाईए सांझी होर शरीक नसानी काईए। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाईए सांझी होर शरीक नसानी काईए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन, मेरी इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, अजदा अज़ीम शान खुतबा जुमअतुल मुबारक मोहतरम जनाब मेरे बड़े ही प्यारे भाई चौधरी काशिफ साहब, उन्हां दी अहले जमात, भाई बिलाल साहब, भाई जुल्फकार साहब, दीगर दोस्त अहबाब बुजुर्ग बैठे ने जिन्हां दे नाम आंदे ने जिन्हां दे नहीं आंदे, इन्हां दी मोहब्बत और प्यार दे नाल अज दोबारा इस मरकज़ इस मस्जिद के अंदर अल्लाह पाक ने आन दी तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह मेरी हाज़री और तुसां तमाम दी तशरीफ आवरी नूं कबूल फरमा के साडे सारियां वास्ते ज़रिया निजात बनाए। भाई काशिफ साहब ने मेरे ज़िम्मे जो उनवान इश्तिहार के ज़रिए तुसां अहबाब नूं दस्सिया शर्मो हया, मैं इंशाअल्लाह यही उनवान तुसां अहबाब के सामने बयान करांगा बड़े इख्तिसार दे नाल, बड़ी मुहब्बत दे नाल, बड़े प्यार दे नाल। अगरचे मौजू थोड़ा जिहा सख्त है, कौड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करांगा इनू मिठे अंदाज अंदर, अच्छे अल्फाज के अंदर, अल्फाज का चुनाव करके बेहतरीन एक अंदाज के अंदर, मिठे जे अंदाज अंदर तुसां अहबाब दे गोश गुजार करा। याद रखिया जे ये उनवान बहुत ही ज़रूरत वाला उनवान है, क्योंकि इंसान नू इज्जत दे नालों कोई चीज़ प्यारी, जिस बंदे दी इज्जत है ना मुआशरे अंदर, गंढे ते थौम ते हरियां मिर्चां ते सुकियां मिर्चां दे नाल लून मिर्चां ना रोटी खा ले वक़्त दा बादशाह इंसान दे। जिस बंदे को गैरत ते शर्म ते हया ते इज्जत नहीं ना, वो सुबह दोपहर शाम वनस्वनियां कड़ाइयां खांदा रवे, माशरे दे अंदर ओदी इज्जत मुकाम, अगर ओदे अंदर शर्मो हया नहीं तो ओदियां कड़ाइयां खानियां, आला गड्डियां ते झूटे लैने, वनस्वने सूट पाने, ओदी कोई माशरे अंदर वक़्त नहीं, किसी की नज़र के अंदर ओदी कोई इज्जत ते एहतराम नहीं। नबी रहमत पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद। यार दरूदे पाक जिहड़ा है ना मुहब्बत ना पढ़ना है, क्योंकि दरूदे पाक तो असी एक मिनट भी ना अगे चल सकते हैं ना पिछे ना बाद का आगाज़ कर सकते हैं, क्योंकि असी जी इस वजह तो रहे हैं जे नबी पाक ते दुनिया ते आके जिंदा होके समझदार होके दरूद नहीं पढ़ना, तेरा मेरा दुनिया ते आना रहना फिर किस काम में। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
نبی پاک دی سیرت کا بڑا بہترین ایک پہلو ہے کہ نبی پاک پوری کائنات کے اندروں سب نالوں زیادہ شرم و حیا والے سن۔ سیرت نگاراں نے، محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا اے جڑا پہلو ہے نا، سیرت دا پہلو ہے، فرماندے نے کہ نبی پاک دے اندر اس قدر زیادہ شرم اور حیا سی کہ ایک معاشرے اندر سب نالوں شرم و حیا والی ایک جوان لڑکی اندر اتنا شرم تے حیا نہیں سی جتنا میرے تواڈے محبوب پیغمبر دے اندر شرم و حیا سی۔ یاد رکھیے شرم و حیا ایک بہت بڑی اللہ دی دتی ہوئی ساڈے کول نعمت دولت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس نو سنبھالیے، اپنے گھراں نو چیک کیجئے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں دی موبائلاں نو چیک کیجئے۔ میری بیٹی ساری رات تنہائی دے اندر بیٹھ کے موبائل تے کردی کی ہے؟ یاد رکھی اے جڑا موبائل ہے اینو صرف موبائل نہ سمجھی بلکہ تیری بیٹی واسطے غیر محرم ہے۔ اس موبائل دی وجہ دے نال کتنے لوگاں دیاں عزتاں برباد ہو گئیاں، کتنے گھرانے تباہ ہو گئے، برادریاں دے اندر قتل و غارت جیسا سما بن گیا اس موبائل دی وجہ دے نال۔ میں گزارش کراں گا اپنے گھراں دے اندر اپنی بیوی دا، بچیاں دا، بیٹیاں دا، بیٹیاں دا بھی موبائل چیک کرو۔ اسی موبائل تے بیٹی نو بیٹے نو دے کے کمرہ الگ دے دیتا ہے، کلا پیا ہے، کیا جاندا ہے ساری رات اس موبائل تے بیٹی اور بیٹا کر کی رہے نے؟ چیک کیجئے، اپنی غیرت نو جگائیے، اپنے اندر اس قدر شرم و حیا پیدا کر لیجئے۔ جس انسان دے اندر شرم اور حیا ہے، جان دے ہو اس شرم و حیا دی اسلام نے کتنی اہمیت بیان کیتی ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر ہے، میں تانوں ایک مثال دے کے بیان کرنا، ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، بڑی توجہ دے نال میریاں ماما بہناں بھی آئی تھی گزارشات تے توجہ کرن، اور تمام جوان بزرگ بغیر ایک منٹ ضائع کیتے میں اپنی بات دا آغاز کر رہے ہیں تواڈے سامنے۔ شرم تے حیا دی اہمیت اس قدر زیادہ ہے اسلام دین دے اندر، شریعت اندر۔ نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ انج گھروں چڑھے ہے اپنی چھت دے اوپر، سیڑھیاں لگیاں نے یا پوڑی سیڑھی لگا کے چھت دے اوپر چڑھے ہے، اس بندے دی پی گئی ہے نظر دوسرے گھر دے اندر، اپنی چھت تے چڑھے ہے، او دی نظر پی گئی ہے دوسرے گھر دے اندر۔ اگلے گھر دے اندر سن بچیاں جوان، عورتاں سن مستورات سی، ایک غیرت مند انسان بھی اس گھر دے اندر سی۔ انہیں ویکھیا میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں دے ول، میری بہن دے ول اے بندہ اتنی گہری نگاہ دے نال ویکھ رہا ہے۔ انہیں غصے اندر آیا، غیرت اندر آیا، شرم اندر آیا، انہیں پتھر چکیا، ایک روڑا ہاتھی اندر اچانک آیا، انہیں دے ماریا، اکھ دے اوپر جا کے لگا تے اکھ ہو گئی اس بندے دی ضائع۔ جدوں ہو گئی اکھ ضائع، یارو جس بندے دی اکھ نہ ہوئے او دے کول پوچھو اکھ دی قدر کنی ہے؟ اکھ اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اکھ ہو گئی ہے ضائع، اکھ بہ گئی ہے، اکھ دا نور ختم ہو گیا ہے، نگاہ ختم ہو گئی ہے۔ لو جی ہن پنڈ دے اندر اکٹھ ہو گئے ہے، دین اسلام شریعت اس بار بندے دے بارے کی آندی ہے؟ جس بندے نے اس بندے دی اکھ کڈی ہے یار کیتا تے بہت بڑا ظلم ہے یار، ایک مسلمان بھائی دی اکھ ضائع کرتی ہے۔ لو جی کچہری لگ گئی ہے، علماء آ گئے نے، قرآن و حدیث کھول لی گئی ہے، مسئلہ بیان کیتا جائے کہ اس بندے تے کیڑی سزا لاگو کیتی جائے۔ اسلام کہندا ہے، دین کہندا ہے، شریعت کہندی ہے اس بندے نے کیتا ہے جنہیں روڑا ماریا ہے، اپنی شرم، اپنے حیا، اپنی غیرت دا مظاہرہ کردیا ہویا روڑا چوک کے ماریا ہے، او دی اکھ دے اندروں حیا نکل گیا سی، شرم نکل گئی سی، غیرت نکل گئی سی، انہیں دے ماریا، او دے چہرے تے اکھ ضائع ہو گئی۔ اسلام دین آندا کوئی ہرجانہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی سزا نہیں۔ جس بندے نے اکھ کر دیتی ہے او دے تے کوئی جرمانہ ہرجانہ نہیں۔ اچھا اے ذرا رکنا، میں دوسری مثال دے کے پھر اے گل سمجھ آئے گی۔ ایک دوسرا بندہ ہے، اچانک بازار دے اندر جا رہے نے، کوئی کیتا ہے مذاق۔ یار مذاق بھی جدوں کسی نال کرے نا، یاد رکھیے دین اسلام اندر نبی پاک دی سیرت، نبی پاک نے پوری زندگی کسی صحابی نال مذاق نہیں کیتا، مذاق کیتا ہے، مذاق نہیں کیتا، مزاح ہو رہے، مذاق ہو رہے۔
ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਚੋਟ। ਕੁਝ ਤੇ ਐਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਹੋ ਗਏ हैं, ਇਹ ਬੱਖੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ गई है। इन्ना हसना नबी पाक सारी जिंदगी इतना कभी नहीं मुस्कुराए, 63 साल जिंदगी के अंदर कितना मुस्कुराए नहीं। आप तबस्सम फरमाया, तबस्सम मुस्कुराए ने लेकिन हंसे नहीं। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, मुस्कुरान लग पे ने, तबस्सम तबस्सम है, खुशी खुशी हो गई है। याद रखिए मजाक किया है उस बंदे ने ते उन्हें चुकी है छड़ी। बाज़ बंदे का गुस्सा बड़ा तेज़ होता है, मजाक कोई ऐसा हाथों क्रॉस कर जाए, उन्हें छड़ी चुकी है, दे मारी है, चेहरे ते लगी है, तो इस बंदे की भी निकल गई है अख। ओदी मीटिंग आ गई है, ये भी मीटिंग आ गई है, अख ओदी भी निकली है, अख एदी भी निकली है। दीन इस्लाम की आंदा है कि जिस बंदे ने कड्डी है ना अख सोटी मार के लड़ाई के दौरान इस बंदे नूं देने पैणगे 50 ऊंट। पहले नंबर ते अख के बदले अख, अख कड्डीए तो यदी भी अख कड्डी जाएगी, कन के बदले कन, नक के बदले नक, यानी हाथ के बदले हाथ। हाँ अगर वो बंदा कहे मेरे को दौलत है, ताकत है, कुव्वत है, मेरे को बड़ी जायदाद है, मैं ये कुछ नहीं दे कर सकता, मेरी अख ना जाया हुए, ओदी दी हो गई है। कोई दीन इस्लाम झल कड्डो, कोई हरजाना, कोई जुर्माना, कोई किसास, ਉਹਦੇ बदले कोई चीज़। दीन इस्लाम की आंदा है कि उस अख के बदले दिते जाणगे 50 ऊंट। किन्ने? 50 ऊंट। हुण वेखना जरा एक ऊंट की कीमत किन्नी है भला साडे माशरे? 2 लाख। 2 लाख रुपए का ऊंट है। मिसाल दे के समझा रहा, 2 लाख रुपए का ऊंट है। हुण 50 ऊंट देने ने, 2 लाख का एक ऊंट है तो 50 ऊंट किन्ने दे बन गए? 1 करोड़। इस बंदे की अख, एक अख की कीमत पई है 1 करोड़ रुपया। उस बंदे की अख की कीमत पई नहीं। क्यों नहीं पई भला? जदों ओदी अख चो निकलिया ना हया, इस अख की कीमत 1 पैसा चवानी भी नहीं पई। जदों हया बाकी रहा है, इस अख की कितनी कीमत पै गई है? 1 करोड़ रुपया 50 ऊंट। ऐ जे शर्म, ऐ जे हया, ऐ जे गैरत। इस अख की कोई कीमत नहीं। अगर मेरे वीर तेरी अख अंदर हया नहीं, मेरी बहन तेरी इस अख की कोई कीमत नहीं। अगर इस अख अंदर शर्म नहीं, हया नहीं, इस अख की बड़ी कीमत है। अगर ये अंदर शर्म आ गया, हया आ गया। आइए जरा हुण मैं जरा चंद एक मिसाला कुरान च 1-2 वाकया सुना के इंशाअल्लाह वक्त पूरा हो जाएगा, तो मैं तुहानू बड़े आसान अंदाज के अंदर कुरान च 1-2 वाकया सुनाना है। जरा दरूद पाक मोहब्बत ना पढ़िया जे मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक, रौनक, बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी अपनी ज़ुबान नबूवत जो ऐलान फरमा दीजिए। प्यारे और नबी पाक दा नाम आए, मोहब्बत नाल दरूद पढ़ो, प्यार ना दरूद पढ़ो, खलूस ना दरूद पढ़ो, मजे ले ले के दरूद पढ़ो। यार कितने खुश नसीब इंसान हो, अज रब दे घर दे अंदर बह के नबी पाक दा नाम सुन रहे हो, रब दा कुरान सुन रहे हो, नबी पाक दियां बातां ते हदीसां सुन रहे हो, शर्म ते गैरत दा दरस लेके जा रहे हो, शर्म ते हया दा दरस सुन रहे हो। यार नबी पाक दा नाम आए, मोहब्बत दे नाल दरूद पढ़िया जे। इतना प्यारा नाम है, इतना सोना नाम है, इतना उच्चा नाम है, इतना सुच्चा नाम है। काबा दे रब दी कसम है, ऐसा नाम पूरी कायनात दे अंदर तुहानू ढूंढन दे नाल नहीं मिलेगा।
रब ने बनाया नहीं ते क़यामत तक बनना कोई नहीं। इतना प्यारा नाम है, जदों नाम लईए होंठां ते खंड पै जांदी है ते सीने अंदर ठंड पै जांदी है। दोवें लब एक दूजे दे नाल जफियां पाउण लग पैंदे ने। अगर नहीं यकीन ते नाम लैके वेख, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यारा नाम है। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चायाम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। महबूब ने जद ऐलान किता, सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। संग दिल भी को ले आ जांदे, मुख तक लेंदे दिल दे बांदे। काफर भी राती लुक लुक के, दुश्मन भी राती चुप चुप के। आ सुनन कुरान मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। माशाल्लाह चाचा जी आ गए ने, जरा तवज्जो करना। उन्हों मालो ज़र दी लोड़ नहीं, किसे नेमत दी कोई थोड़ नहीं। उन्हों मालो ज़र दी लोड़ नहीं, किसे नेमत दी कोई थोड़ नहीं। ज़र माल ते शायां बुल वैंदे, ज़र माल ते शायां बुल वैंदे। जेड़ा पींदा जाम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। अपनी जुबान मुबारक चो ऐलान फरमा दीजिए, इस कायनात नू गैरत दा दरस दे दीजिए, इस कायनात नू शर्मो हयात दा दरस दे दीजिए। फरमाया कि ये रब दा कुरान पैगामे रब्बुल आलमीन जुबान मुस्तफा, फरमा दीजिए, ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद्दुनिया वल आखिरा, फिद्दुनिया वल आखिरा। वल्लाहु यालमु वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों, वो कायनात दे अंदर अपने शबो रोज गुजारने वालों और अपने मुआशरे अंदर दिन रात गुजारने वालों, सुनिए रब दा कुरान की ऐलान फरमा रहे हैं। बेशक ओ लोग, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, बेशक ओ लोग जेड़े पसंद करते ने, बेशक ओ लोग जेड़े चाहते ने, बेशक ओ लोग जेड़े पसंद करते ने।
انتشی الفاحشہ تو ایک پھیل جائے فحاشی کنہ دے اندر فی الذین آمنو غیرت مند لوگاں دے اندر شرم والے لوگاں دے اندر حیا والے لوگاں دے اندر ایمان والے لوگاں دے اندر نمازیاں دے اندر مسجد والیاں دے اندر نبی پاک دے امتیاں دے اندر مسلماناں دے اندر غیرت مند انساناں دے اندر غیرت مند عورتاں دے اندر غیرت مند مرداں دے اندر بے حیائی پھیل جائے جڑے اے لوگ جڑے چاندے نے کہ لوگاں دے اندر ایمان والیاں دے اندر بے حیائی پھیل جائے اللہ فرماندے نے لہم عذاب علیم انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب ہے انہاں واسطے بڑا رسوا کر دین والا عذاب کتے فی دنیا دے اندر جڑا بے حیائی پھیلائے گا جڑا بے غیرت بن جائے گا جڑا بے شرم بن جائے گا او دے واسطے دنیا تے بھی رسوائی ہے او دے واسطے دنیا تے بھی ذلت ہے او دے واسطے دنیا تے بھی عذاب ہے پیارے ہو اس تو بڑا عذاب کی ہو سکتا ہے جڑا بے حیائی پھیلائے کوئی بھی او دے ول محبت دی نگاہ دے نال ویکھنا پسند نہیں کردا ہر بندہ کہندا ہے یار اے بندہ بڑا بے حیا ہے ہر بندہ کہندا ہے یار اے دے اندر غیرت نام دی چیز کوئی نہیں اس بندے اندر غیرت نام دا کوئی نام و نشان غیرت دا کوئی نہیں فرمایا کہ دنیا دے اندر بھی عذاب ہے والآخرہ اور آخرت دے اندر بھی عذاب ہے یعنی بے حیائی پھیلان والے ہائے ہائے اس امت دے لوگانوں اس امت دیاں بیبیانوں کی ہو گیا ہے او بیبیو کدی سیدہ فاطمہ دی سیرت بھی پڑھ لیا کرو اج تساں ساری غیرت تے شرم و حیا دے دروازے بند کر کے مارچ دے اندر نکل دیاں ہو بین لے کے نکل دیاں ہو میرا جسم تے میری مرضی میرا جسم میری مرضی میری بہن نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے جدو اس جسم دے اندروں روح والا ساتھی نکل گیا میں پوچھاں گا تیرا جسم کتھے تیری مرضی کتھے مرضیاں رب دیاں اے ساڈے کول امانت جسم انہاں نے رب ول چلے جانا ہے اپنی آخرت برباد نہ کرو اپنی آخرت تباہ نہ کرو اپنی قبر خراب نہ کرو اپنا حشر خراب نہ کرو بیبیو جدوں بھی گھراں دے اندروں نکلو پردہ کر کے نکلو حیا والیاں بن کے نکلو غیرت مند بن کے نکلو شرم تے حیا پیدا کرو میرے تواڈے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے اندروں حیا دا پیکر لے کے آئے شرم دا پیکر تے درس لے کے آئے کتنا حیا ہے کتنی شرم ہے میرے پاک پیغمبر دے اندر آئیے ایک بی بی آئیے نبی پاک دے کول آ کے عرض کر دیے محبوب جی میرا خامد بیمار ہے میرے خامد واسطے کر اندر آؤ تے دعا کر دے وہ میرا خامد تو انہوں بلا رہے آئے اللہ میرے خامد نو صحت عطا کر دے آپ نے فرمایا بی بی تو چلی جا تے میں ہنے آ جانا وا اے بی بی تو چلی جا تے میں ہنے آ جانا وا اے بی بی نے ضد کی تھی محبوب جی تو انہوں نال لے کے جانا ہے میں چلی جاواں تے تساں کسے کام اندر مصروف تے مشغول ہو جاؤ نہیں نہیں اے محبوب جی تانوں نال لے کے جانا ہے آپ نے فرمایا میں آ جانا تو چلی جا جویں کر پہنچے گی میں پہنچ جاواں گا فرمایا محبوب جی میں تانوں نال لے کے ہی جانا کلیاں میں نہیں جانا تانوں نال لے کے جانا میرے خاوند نے مینوں کہا نبی پاک نو لے کے آ آپ نے فرمایا تیرا خاوند اوہی نا جدے اکھ دے اندر سفیدی ہے تیرا خامد وہی ہے نا جدے اکھ دے اندر سفیدی ہے فرمایا ہاں سفیدی میرے خامد دی اکھ دے اندر محبوب جی کوئی نہیں ایسی بیماری تے کوئی نہیں مسئلہ تے کوئی نہیں فرمایا جا جا کے ویکھ تیرے خامد دی اکھ دے اندر سفیدی ہے اور بی بی نو نا اس ذہن اندر ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں بیماری کوئی لگ گئی ہے نبی پاک نے جو فرما دیتا ہے مینوں تے پتہ نہیں سی
ਜਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਈ ਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ महबूब जी मेरे अख खावंद दे अख दे अंदर केड़ी सफेदी कह रही सो? फरमाया बीबी हर मर्द दी अख दे अंदर सफेदी हुंदी है ना, तुहाडे थोड़ी थोड़ी काली भी ते सफेद भी। मैं इस वास्ते तुहानू कहा सीगा कि तेरे अख दे खावंद दी अख दे अंदर सफेदी है। तू चली जाएगी, मैं अकेला आवांगा, किसे गैर महरम दे नाल मुहल्ले दे अंदर मैं नबी चलना भी पसंद नहीं करदा। कुर्बान जावां गैरत तो, कुर्बान जावां शर्म ते हया तो। इत्थे की है जे खान साहब ने थोड़ा जिहा पैगाम दे दिता है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, औरतां दा हाफ लिबास पहन के बाजारां दे अंदर आना। यार मीडिया ते एक क़यामत बर्पा हो गई है कि खान साहब ने केड़ी गल कर दी है। यारो चंगी गल जेड़ा भी करे ओनू सलाम करना चाहिए है। किसी दे नाल 100 इख्तलाफ होए लेकिन जड़ा कुरान दी गल करे, हदीस दी गल करे, ओनू सलाम पेश करो और ओदी हौसला अफजाई करो। इतना हया कुर्बान जावा। नबी पाक ने फरमाया अल हया मिनल ईमान। हया जेड़ा है ईमान दे अंदरों में। जिस बंदे अंदर हया ना रहे उस बंदे दे ईमान नू खतरा है, ओदे अंदर ईमान नहीं रहिंदा। जिथों हया चला जाए उथों ईमान चला जाता है। जरा तवज्जो करना, हया हो तो ऐसा हो, कैसा हया हो? ते बीबियां अंदर हया मुकदा जांदा है। लेकिन तुहानू नबी पाक दे सहाबी दी बात सुनावा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, कौन उमर है जिदे तो कुफर कमदा है, कुफर डरदा है? केड़ा उमर है, केड़ा उमर है? कुर्बान जावा। उमर दे ना तो डरन कुफर दिया कुल जाता। उमर उमर है, उमर उमर दिया क्या बातां। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस तरह बाजार दे अंदर निकले ने। नबी पाक दियां बीवियां, नबी पाक दियां बीवियां, हकीकी बीवी नबी पाक दियां जेड़ियां बीवियां ने, रात नूं उस वक्त माहौल कैसा हुंदा सी? उस वक्त रात नूं बीबियां शाम दे अंदर अंधेरे दे अंदर कज़ाए हाजत वास्ते जाया करदियां सन। बाहर किसी खुली जगह पर्दे अंदर जाके कज़ाए हाजत पूरी कीतियां करदे सन। बीबियां जदों नबी पाक दियां बीवियां घरों निकलियां ने ते दो नौजवान यहूदियां दे लड़के खड़े ने। आंदे पता की ने, ए बीबियां नूं जानदा है, ए ओ बीबियां ने जेड़ियां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां ने। इतनी बात की थी हजरत उमर फारूक ने सुन लिया है। हजरत उमर फारूक ने सुन के फौरी तौर ते आए ने, मां जी घर दे अंदर चले जाओ, उमर दे कोलों बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी नौजवान यहूदी दी जुबान दे ऊपर साडी मां दा नाम आए, नबी पाक दी जोजा दा नाम आए, नबी पाक दी बीवी दा नाम आए, इथों ही पलट जाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। गैरत हजरत उमर दिए वापस चलिया गईया ने। सारी रात गुजार छड़िए जाग जाग के अखा चो आंसू बहारे ने। अल्लाह सोने क्या कोई ऐसा हल तू आसमान तो नाजल कर दे कि मेरे नबी दियां बीवियां बाजार अंदर निकलन ते पहचानिया ना जान, लोग पहचान ना पान, कोई नौजवान आंख उठा के वेख ना सके, साडियां मावां नू पहचान ना पाए। अगली रात आई
आई है, इशा दा वक्त है, इशा दी जमात हो चुकी है। हजरत उमर ने भी नबी पाक दे पीछे नमाज पढ़ी है, अजान हो गई, जमात हो गई, सलाम फेरता काफी लोग चले गए ने। कुछ अंसारी सहाबी मस्जिद के अंदर मौजूद ने। आसमान तो रब ने फरमाया जा जिबरीले अमीर जा, चला जा ते मेरे पैगंबर नो जाके कुरान दा पैगाम दे दे। फरमाया कि या अय्युहन नबियो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ महबूब जी सब नालों पहले कुल्ली अज़वाजिका अपनियां बीवियां नूं कह देवो। इत्थों एक और मसला भी साबित हुंदा है कि जिहड़ा दाई हुंदा है ना, जिहड़ा खतीब हुंदा है, जिहड़ा मुबल्लिग हुंदा है, जिहड़ा इमाम हुंदा है, आलिम हुंदा है, सब नालों पहले उस चीज़ ते अमल खुद करे फिर लोगों नूं दावत देवे। बाकी सानू हक हासिल नहीं कि किसी दे किरदार ते उंगली उठाइए। साडी ना किसी मौलवी ने सिफारिश करनी, ना पीर ने सिफारिश नहीं करनी, असी अपने अमाल देखने ने। लेकिन एक आलम दा किरदार ये होना चाहिए सब नालों पहले खुद अमल करे, उस तो बाद अपने मुक्तदियां ते लोगां नूं दसे। खुद अमल करके लोगां नूं दसेगा, लोगां दे दिल ते बात असर करेगी, लोगां दे दिल ते बात असर करेगी। फरमाया कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका अपनियां बीवियां ते अपनियां बेटियां नूं कह देवो। व निसाइल मुमिनीन अपने मोमन आम मोमना दियां औरतां नूं कह देवो, इन्हां सहाबा दियां औरतां नूं कह देवो। अज इस आयत दा मिसदाक कौन है? मैं वहां ते तुसां हो। अज मस्जिद दे अंदरों पैगाम सुन के जा रहे हो। व निसाइल मुमिनीन जाके अपनियां बीवियां नूं कह देवो। व निसाइल मुमिनीन जाके अपनी मां नूं कह देवो। व निसाइल मुमिनीन जाके अपनियां बेटियां नूं कह देवो। व निसाइल मुमिनीन जाके अपनियां नौवां नूं कह देवो। व निसाइल मुमिनीन जाके अपनियां बीबियां नूं पैगाम दे देवो। पैगाम की देना है? ऐलान किए युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्यारफ़ना फला युज़ैन। ऐ महबूब जी अज तो बाद तुहाडियां बीबियां, तुहाडियां बीवियां, तुहाडियां बेटियां, मोमना दियां औरतां जदों घरों बाहर निकलन पर्दा करके निकलन। हज़रत उमर ने सारी रात सोए नहीं, काश कोई ऐसा पैगाम। एक रात गुजरी, अगली आई, कुरान आ गया। अपनियां बीवियां नूं, बेटियां नूं ते मोमना दियां औरतां नूं कह दे जदों घरों निकलन बुरखा पा के, बुरखा किंज दा होना चाहिए, टोपी वाला होए, दूजा होए, केड़ा होए। फरमाया कि इंज दा बुरखा पाओ कि पहचानिया ना जाओ। किंज दा बुरखा पाना है? इंज दा पाओ कि पहचानिया ना जाओ। अल्लाह दी पनाह साढ़े तो बुरखे इंज दे हो गए ने, फैशनी बुरखे, पता लगता है दूरों भी ये कौन जा रही है। इंज दे बुरखे ना पाओ, इंज दा पर्दा ना करो जिस पर्दे दे अंदर हया ते गैरत बाकी ना बचे। पर्दा ऐसा होए तेरा हया महफूज हो जाए, पर्दा ऐसा होए तेरी गैरत महफूज हो जाए। ऐ कुरान दी आयत, कुरान दा पैगाम है, जाके घरां दे अंदर दे दिया जे। अंसार चंद एक सहाबा पहले पर्दे दा हुक्म, बोलो पहले पर्दे दा हुक्म है, बोलो पर्दे का हुक्म पहले नहीं सी। रात आई है ऐत, नबी पाक ने जेड़े चंद अंसार सहाबा ने उन्होंने दस छड़ी। माँ जी फरमादियां ने अल्लाह अंसार दियां बीबियां ते रहमत फरमाए। माँ जी दे कोलों किसे ने पूछया, माँ जी हर वेले दुआ करदियां रहिंदियां जो अल्लाह अंसार दियां बीबियां ते राजी हो जाए, अंसार दियां बीबियां ते खुश हो जाए, अंसार दियां बीबियां ते अल्लाह रहमत फरमाए। एदा फलसफा ते एदी असल वजह की है? माँ जी फरमाया करदियां मैं क्यों ना दुआ करा, ए अंसार दियां बीबियां
ओ ने रात पर्दे दी आयत नाज़िल हुई है। सहाबा ने कर जाके अपनियां बेटियां नो, अपनियां बीवियां ते बहनां नु जाके पर्दे दा हुक्म दे दिता है। ए रब वल्लों हुक्म है। सारी रात सुतियां नहीं, सारी रात कपड़े टाकियां पाड़ पाड़ के सींदियां रहियां ने, सी के सुबह कोई भी औरत मस्जिद के अंदर नमाज पढ़न वास्ते बगैर पर्दे तो नहीं आई। अज जाके दिओ भला पैगाम घरां दे अंदर, पर साडा काम जदों शुरू होना है ना, ए हुण ईद आ गई है ना, यारा कर लीए यार, ईदों बाद ईद लंघ गई यार, पहली लंघ गई, अगली पहली नूं यार, यानी साडा काम उदों तक शुरू नहीं होना। अज कल सारी रात बीबियां सुतियां नहीं, सारी रात बीबियां कपड़े पाड़ पाड़ के, टाकियां पाड़ पाड़ के, तोपे ला ला के इवें दे बुरखे सी ले कि रात पैगाम आया। केड़ी एडी लोड़ सी रात पैगाम आया, दिने सुकून दे नाल। अजकल ते लाइटां, उदों लाइटां भी कोई नहीं, चांदनी रातां दे अंदर, चांद दी रोशनी दे अंदर, आसमानी रोशनी दे अंदर सारी रात। ये ओही समझ सकता है जिदे अंदर गैरत होए, जिन्हों गैरत की अहमियत का पता होए, जिन्हों हया और शर्म की अहमियत का पता होए कि गैरत की अहमियत कितनी है। प्यारे, इहदे नालों प्यारा इस्लाम ते दीन ते पैगाम तुहानूं केड़ा लभना है जिहड़ा तुहाडे इज्जतां दा मुहाफिज बन के आया है। वक्त आएगा फिर इज्जतां खराब हो जाणगियां। अज जाके तुसा पर्दा करा देवो, पर्दा करान तो बाद अपने कज़नां नूं कहा जे तुसी साडे घर आउंदे नहीं गे, भला की जवाब आएगा? असीं तुहाडे घर की लैण आना है? तुसी पर्दा करा लो, पर्दा करा के कज़नां नूं कहो, हाँ रिश्तेदारां नूं कहो, हाँ नौजवानां नूं कि साडे घर आउंदे क्यों नहीं? फौरी जवाब आएगा असां तुहाडे घर की लैण आउणा है, तुहाडे ते पर्दे ही बड़े हो गए ने। मैं फिर दोहराना, इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। पर्दा करान तो बाद अपने कज़नां नूं कहो, चचे तायां दे बेटे नूं कहो साडे घर दे अंदर आ जाओ। की कहणगे असां तुहाडे घर की लैण आना है? यार चाचे ने पर्दा ते कोई नहीं कीता, मामू ने पर्दा ते कोई नहीं कीता, बाकियां ताए ने पर्दा ते कोई नहीं कीता, पर्दा ते बेटी बहन ने कीता है, बेटा पर्दा ते साडी मां ने कीता है, पर्दा ते साडी बीवी ने कीता है। ये कहंदा है मैं तुहाडे घर की लैण आवां, यानी असां बगैरत बन जाइए, फिर सारा सारा दिन साडे घर दे अंदर आने वास्ते पसंद करदे हो। जदों साडी गैरत जाग पए फिर आंदे हो तुहाडे घर की लैण आना है, यानी साडी मां बहन बेटी वास्ते साडे घर अंदर आउंदे सो। यार मर्दो मर्दां दे कोल आओ, मर्दो ते मर्द बन के रहो, मर्दो ते मर्द बन के जियो, मर्दो ते गैरतमंद इंसान बन के जियो। अपने अंदर भी ऐसी गैरत पैदा करो। अपनी मां बहन बेटी नूं बीबी फातिमा दी सीरत ते किरदार पढ़ाओ। अल्लाह दी कसमे ओ घराने तबाह हो गए, बर्बाद हो गए जिन्हां घरां दे अंदर गैरत दा तरस कोई नहीं, शर्म ते हया दा तरस कोई नहीं। अपने अंदर गैरत पैदा करो, अपनियां छोटियां छोटियां बच्चियां नूं गैरत दा तरस देवो, अपने छोटे छोटे बेटियां नूं शर्म ते हया दा तरस देवो। पर बड़े अफसोस दे नाल हाथ बन के कह रहे जा, कह लगा हाथ बन के अपील करन लगा, यार दुनिया ते फेमस होने वास्ते टिकटॉक दे ऊपर अपनी बीवी नूं लैके आने वाले हो, अपनी बीवी नूं टिकटॉक ते लिया के कैमरे दे सामने लिया के बिठा के व्यू लैन वाले हो, लाइक लैन वाले हो, कमेंट लैन वाले हो। अपनी गैरत नूं चेक करो, गैरत किस मुकाम ते खड़ी है। यार जिस बंदे अंदर गैरत ते हया चला जाए उस बंदे अंदर ईमान नहीं रहिंदा। आपने फरमाया जदों बंदा बदकारी करता है, जदों बंदा ज़ना करता है, ईमान निकल के सर दे ऊपर खड़ा हो जाता है, ईमान बोल बोल के आंदा है, ईमान हाथ जोड़ जोड़ के आंदा है। यार तू इन्ने गंदे काम अंदर पै गया है, मैं तेरे अंदर नहीं रह सकता। प्यारे हो अपने ईमान दी
حفاظت کرو, اپنی غیرت دی حفاظت کرو. اگر ایمان چلا گیا اسلام ساڈے کول نہیں رہے گا, اسا اسلام دے وچ نہیں رہاں گے. ساڈیاں نمازاں, روزے, حج, زکات سارا کوئی شرم دا درس دیندے نے, حیا دا درس دیندے نے. اگر بے حیائی والے رستے تے نکل پیا اللہ دی قسم ذلیل ہو جائے گا. لہم عذاب علی فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما لگے, اے عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ, کیا تنوں میں جنتی عورت نہ دکھاواں؟ کہ جنتی عورت؟ فرمایا کیوں نہیں, ضرور دکھاؤ. فرمایا میں نبی پاک دے کول بیٹھا ہویا سا, او جڑی فلاں کالے جے رنگ دی عورت ہے اے نبی پاک دے کول آ گئی ہے, آ کے عرض کر دیے محبوب جی مینوں مرگی دی بیماری تے مرگی دا دورہ پیندا ہے, میرے واسطے دعا کر دے, وہ اللہ مینوں صحت عطا کر دے, اللہ مینوں شفا عطا کر دے. آپ نے فرمایا بی بی اے بی بی اے بی بی اگر اس بیماری تے صبر کر لیں, اس بیماری تے صبر کر کے رک جائیں, اللہ دا شکر ادا کریں, رب دے گلے تے شکوے نہ کرے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا نبی ہو کے تینوں ضمانت دینا وا کل قیامت نو تیرے واسطے جنت واجب ہے. کل قیامت نو تیرے واسطے جنت واجب ہے. اگر اس بیماری پر ساڈیاں بیبیاں توبہ میری اللہ توبہ, ہائے اینی گندی بیماری لگ گئی ہے, میں تے مر گئی ہاں, میں تے رڑ گئی ہیں, توبہ توبہ سارا ویڑا سر تے چکیا ہوندا ہے. خاون شام نو کر دے اندر آئے, سر تے ایڈا سارا تھوبڑا بن کے کپڑا بن کے پئی ہے, ہاں کی کراں تیری ماں نہیں مینوں جین دیندی, سارا سارا دن بول بول کے تیریاں بہناں نے بول بول کے میرا سر پٹنے آ گیا. میریو بہنوں بیبیو اے تیرا کردار نے, کردار کیسا ہوئے تینوں کوئی بھی دکھ تکلیف ہے, خاوند جو دروازے تے آئے جی بسم اللہ کر کے خاوند دے کے پانی پیش کر, خاوند دا دل جیت لے, پھر بعد دے اندر پیران دے کول جاندیاں نے تویز دھاگے والے کو میرا خاوند میرے ال ویکھنا پسند نہیں کردا, او خاوند تیرے ال گھٹا ویکھے تو جدوں گھر دے اندر آئے سر بن کے پئی ہونا ہے, خاوند نو نہ پوچھنا ہے نہ آن نہ جاندا, اپنے آپ ہی فیصلے کیتی جانی ہے, اپنیاں بہناں تے بھراواں دے نال مل کے آپ ہی فیصلے کیتی جانی ہے. اے میری بہن خاوند تیری عزت ہے, خاوند تیرا سب کچھ ہے, اس خاوند نو ناراض نہ کرے, اس خاوند دے پیچھے ساری زندگی لگا دے, جتے خاوند کہندا ہے کھڑی ہو جا, ہاں شریعت تو ہٹ کے بات کرے نافرمانی کوئی نہیں ہوئے گی, لیکن جڑی شریعت والی بات کرے. لیکن قربان جاواں اس بی بی دے صبر تو کدو موت آئے گی, کدو کفن دفن ہوئے گا, کدو قبر حشر ہوئے گی, پھر جا کے قیامت حساب و کتاب, پھر جنت دوزخ. فرمایا محبوب جی کوئی بات نہیں, اگر تساں میرے واسطے گواہی دے رہے ہو, تہاڈی گواہی تے میں راضی ہاں, تہاڈی بات تے میں خوش تے راضی ہاں, ساری زندگی اس بیماری تے صبر کر جاواں گی, کدی رب دا گلا تے شکوا نہیں کراں گی. لیکن محبوب جی ایک دعا تے میرے واسطے کر دے وہ, یار میرے جمعے سارے دا نچوڑ تے آخری جملہ ذرا حدیث دا توجہ کرنا, روایت صحیح البخاری اندر ہے. بی بی بول کے پتہ کی آندی ہے, اے میریو بہنوں ذرا کن کھول کے سنیا جے, اے میرے نوجوان دوستوں بزرگوں میرے بھائیو ذرا کن کھول کے گل سنیا جے. بی بی آندی ہے محبوب جی میرے واسطے انی ک دعا تے کر دے وہ, جدوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تے میرا جسم ننگا ہو جاندا ہے, مینوں پتہ کوئی نہیں لگدا, کسے غیر محرم دیاں نظراں میرے جسم تے
پین تے میرے کولوں برداشت نہیں ہے. کل قیامت دا دن ہوئے جے رب سوال کر لے محبوب جی اج تک میرا چہرہ کسے غیر محرم نے نہیں دیکھیا, جے میں اس طرح پرہنا حالت دے اندر ہو جاواں کوئی ویکھ لے محبوب جی میری غیرت میری شرم میرا حیا برداشت نہیں کرتا. ہائے کتنا حیا ہے بی بی اندر, کتنی غیرت ہے بی بی اندر کہ بیماری دی حالت دے اندر بندہ بے ہوش ہوئے, بے ہوشی دے اندر تے جو کچھ ہو جائے اللہ مواخذہ نہیں کرتا, لیکن قربان جاوا ایسا حیا تے ایسی غیرت میں لے کے آواں کتوں لے کے آواں. نبی پاک نے دعا کر دیتی ہے, دعا کر دیتی ہے ساری زندگی بیماری ایویں ہی زندگی دے نال چلتی رہی ہے, لیکن ساری زندگی بیماری دی حالت دے اندر دورے دے حالت دے اندر ایسی کفیت دی حالت دے اندر بھی فرمایا کہ کسے نے اس عورت نو تک کے کدی نہیں ہو ویکھیا. پیاریو حیا پیدا کرو, حیا دا درس لے کے جاؤ. جس بندے اندر حیا آ گیا او دے کول ساری دنیا دی طاقت تے قوت آ گئی ہے. اپنے اندر حیا تے فحاشی پھیلاؤ گے تے ہوئے گا کہ لہم عذاب علی فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.